Okay, welcome to the next lecture, Theorem 6.7. Now, suppose that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. Okay, now this is going to be something called a characterization property of a Riemann-Stieltjes integrable function. That is, if a function satisfies this particular inequality, then we say that that function will be Riemann-Stieltjes integrable, or vice versa. By the earlier theorem, if a function, if f belongs to R of alpha, then the existed partition P says that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. So in order to prove that a function f is Riemann-Stieltjes integrable, from now onwards you will be proving that there exists a partition P says that this particular inequality holds. Okay, so by the above theorem 6.6, we'll conclude that that function will be Riemann-Stieltjes integrable. Okay, so suppose that this condition holds for some partition P and some epsilon. Okay, then we have to prove two to three things. The first statement states that equation 1 holds for every refinement of P. That is, if this condition holds for P, some P, then this will hold for every refinement of P for the same epsilon. For the same epsilon. That is the first thing that you have to prove. Okay. Okay, fine. Yeah, and next thing what that we have to prove is, if again equation 1 holds for partition P, and if Si and Ti are arbitrary points in Xi minus and Xi, then we have to show that this condition also holds true. That is, we have that usual upper sum minus lower sum less than epsilon holds that inequality is holding for some partition P. And this theorem says that suppose we have these are the partitions. Suppose this is the ith partition, Xi minus 1 comma Xi, and you take 2 points in between Xi from this interval, something called Si and Ti. Then we have to show that this relation will be true. If equation 1 holds, then this will be true. That is what we have to show. Where Si and Ti are points coming from each subinterval. That is, S1 T1 will be coming from the first subinterval, S2 T2 will be coming from the second subinterval, etc. Okay, so these are Sn, Si and Ta coming from the ith subinterval. Okay, now the third thing that we have to prove is, if f is Riemann-Stieltjes integrable on closed interval AB, and if the hypothesis holds, that is, if that particular UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon, and if that condition holds, then we have to show that this relation is true. Then we have to show that this is true. Okay, all these are very simple, provided we have the geometry, or we understand the geometry of Riemann-Stieltjes integration. Okay, so we'll move to the first proof. We'll just go through the statement and then we'll come to the proof. So suppose that we have UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon. Then the question A says that, then if that is true, if UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon for some partition P and epsilon, then that result will be true for every refinement of P. Okay, that result is actually very easy, geometrically very easy, because as we have discussed earlier, suppose this is the actual FD alpha. Okay, and by the theorem, now it is given that for some particular P, UPF alpha will be something that lies greater than the actual value, right? UPF alpha is here, and for that particular P, we have LPF alpha, which lies below the actual integral value. Now, as per the condition equation 1, it is said that this difference, UPF alpha minus LPF alpha, this difference is what? Less than epsilon. Okay, this is what we have. Now, suppose now you take a refinement of P. So if you take the refinement, what is going to happen? In the case of upper sum, as the refinement is, when you take the refinement, the upper sums get usually what? Decrease. Upper sum actually so when you take a refinement of P, the upper sum corresponding to that particular refinement will be somewhere lying between integral value f and this particular UPF alpha. The upper sum, suppose the refinement is P star, then UP star F alpha will be lying between the actual value and UPF alpha. That is somewhere here. Similarly, when you take the refinement,
the LP star f alpha, that is the lower sum corresponding to the refinement P star, will lie between what? LP f alpha and integral f t alpha. Between this and this, that is somewhere here. Okay, now the thing is very easy, because if it is given that this distance is less than epsilon, then what about this one? This will automatically be less than epsilon, right? Is it true? Did you get it? If you have a bigger distance that is less than epsilon, then something very smaller than that will be obviously less than epsilon. So when you go for the refinements, upper sum will get keep on decreasing and lower sum will get keep on increasing. That is the only idea behind the first statement that you have to consider. Okay, now we'll just go through the statement, the proof. I mean the result of the proof. Okay, then we'll go for the other. So let P star be a refinement of P. Then LPF alpha is less than or equal to LP star of alpha. That is less than or equal to UP star of alpha, less than or equal to UPF alpha. Now this is obviously the same as that we have discussed a few minutes before, because when you go for the partition, the lower sum will be getting increased, whereas the upper sum will be getting decreased. Okay, here you have the refinement, whereas here this is the refinement, and corresponding to the partition P star we have this particular relation. So it's all about combining these three relations. Okay, and it is given that what UPF alpha minus LPF alpha, that is the difference between these two numbers is less than epsilon. So obviously the difference between these two numbers will be less than epsilon. That is the proof. Okay, now that is being written here. That's it. Hence the proof. Now we'll go for the next sentence or next statement, B part. If equation 1 holds, now what is equation 1? Equation 1 means, suppose that is we have a partition P and for some epsilon we have UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon. So if equation 1 holds for some partition P, and if Si and Ti are arbitrary points coming from the intervals xi minus 1 comma xi, then sigma equal to 1 to f of Si minus f of Ti into delta alpha is less than epsilon. Now we have to prove the second statement. Okay, that is very simple. It's not at all difficult. So here we have it as we are given with the partition. So here we have given with the partition P, right? So here we have given with some partition. These are the partition points. Okay, whatever it is. Suppose there are n segments over there. Now from corresponding the ith subinterval, we'll be having, we can find one point where the function at is minimum. So this capital Mi is the minimum value of the function within the interval xi minus 1 comma xi. Okay, this is the value of the function, and capital Mi is the maximum value of f where x varies between xi minus 1 comma xi. So let Mi and Mi be the infimum and supremum of the function f with from or the function f in this interval xi minus 1 comma xi. Then നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് ഐയും ടി ഐയും ദേ ആർ ടു ആർബിട്രറി പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ദ ഇൻ്റർവൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 കോമ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ നിന്ന്, ഓക്കെ, ഈ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയോ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് എസ് ഐയും ടി ഐയും. സോ എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ഉണ്ടാവും, എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സ്മോൾ എം ഐ എന്താ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെ. ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ആയാലും എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ആയാലും എവിടെ കിടക്കും? സ്മോൾ എം ഐക്കും ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ഇടയിൽ കിടക്കും. ബിക്കോസ് സ്മോൾ എം ഐ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ആർ ദി ഇൻഫിമം ആൻഡ് സുപ്രീമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെർ എക്സ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 കോമ എക്സ് ഐ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, വി ഹാവ് എം ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ആൻഡ് സ്മോൾ എം ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ. എഗെയിൻ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് സേ? സിംപ്ലി ഈ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളും വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദി അതർ തിങ് ഫോളോസ് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 4 values. Here you have small mi, here you have capital Mi. Now from this equation we know that f of si lies between somewhere between here, small mi and capital Mi. This is f of si. Now this equation says that f of ti also lies between small mi and capital Mi. Suppose f of ti is here. F of ti can be a point after f of si. Okay, it is some point between small mi and capital Mi. അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കണ്ടുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ എം ഐയും സ്മോൾ എം ഐയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുണ്ട്.
എന്തായാലും അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും എന്ത്, ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ടി ഐ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ബിക്കോസ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഐയും എഫ് ഓഫ് ടി ഐയും കിടക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐക്ക് സ്മോൾ എം ഐയുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ടി ഐ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐ. നൗ ടേക്ക് ദ സമ്മേഷൻ. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻഫിനിറ്റ് സം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും അവിടെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സമ്മ് വരുന്നുള്ളൂ, ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എടുക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും. ബിക്കോസ് മോഡ് എഫ് എസ് ഐ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഐ, this relation is true for every i. ഏത് ഐ എടുത്താലും this is true. So we have നമുക്ക് n number of അങ്ങനത്തെ എഫ് ഓഫ് എസ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി വൺ ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം വൺ മൈനസ് സ്മോൾ എം വൺ, എഫ് ഓഫ് എസ് ടു മോഡ് എഫ് എസ് ടു മൈനസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് ടി ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം ടു, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് സം ചെയ്യണം, അതാണ് അടുത്ത ഐഡിയ. അപ്പോൾ സം ചെയ്യുന്ന കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആൽഫ കൂടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. സോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 എഫ് എസ് ഐ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 സിഗ്മ capital M I minus small m I into delta alpha I. But this is what UPF alpha minus LPF alpha is. But this is less than epsilon നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, because if from equation number 1 holes എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That means this part is less than epsilon. Okay, so the proof is completed. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So C says if f belongs to R of alpha, that is if f is Riemann still is integrable on AB, and suppose the hypothesis of B holds. എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയണേ? അതായത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പി ഒരു പാർട്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എസ് ഐയും ടി ഐ ഒക്കെ ആർബിട്രറി പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞേക്കണം എന്താ, നമുക്ക് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 മോഡ് എഫ് എസ് ഐ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. സോ ഈ ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എഫ് റീമാൻ സ്റ്റിൽ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രബിളും ആണ്, ബിയിലെ കണ്ടീഷൻസും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഈ റിലേഷൻ, ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഏതാ? സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐ മൈനസ് എ ടു ബി എഫ് ടി ആൽഫ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എഫ് ബിലോങ് ടു ആർ ഓഫ് ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ബി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ പ്രൂഫ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല. നോക്കുക, so UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon given. Yeah, it is given. Also, since it is also given that f belong to R of alpha, so since f belong to R of alpha, we have നമുക്ക് എന്താണ്, എഫ് റീമാൻ സ്റ്റിൽ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയത് കാരണം ലോവർ റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ദ അപ്പർ റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി മാത്രമല്ല ഏതൊരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എൽ പി എഫ് ആൽഫ വിൽ ബി less than or equal to actual area less than or equal to UPF alpha. All these are true because it is given that f belong to R of alpha. So ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. Now choose a point. Then for any point ti coming from interval. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ പാർട്ടീഷനിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആകുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പർ സം ലോവർ സം കൺസെപ്റ്റും ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ കൺസെപ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ദെൻ ഫോർ എനി ചൂസ് എ പോയിന്റ് ടി ഐ ഫ്രം ഈച്ച് സബ് ഇൻ്റർവൽ. ഓക്കെ, എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ എന്ന ആ സബ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ T1 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുക, അടുത്ത് ഇത് T2 എടുക്കുക, അടുത്ത് T3 എടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 TN ചൂസ് കീപ്പ് ഓൺ ചൂസിങ് ടി ഐസ്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി സ്മോൾ എം ഐ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ. ശരിയാണ്, ബിക്കോസ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ith സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ്. സബ് ഇൻ്റർവെല്ലിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിയൽ നമ്പർ അല്ല, ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന എക്സുകളുടെ ഇമേജുകൾ എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ നോക്കി അതിലെ മിനിമമാണ് എം ഐ. നമ്മളതിന് ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുക, എഫ് എക്സ്, വേർ എക്സ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 ആൻഡ് എക്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ എം ഐ. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ അല്ല, ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ എക്സുകളുടെ ഇമേജുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇമേജുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ. അപ്പോൾ ടി ഐ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഫ് ഓഫ് ടി ഐ എന്തായിരിക്കും? ഈ മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ കിടക്കുക.
So small mi less than equal to f of t less than equal to capital M എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Again, multiplying throughout by delta alpha, we get mi into delta alpha less than or equal to f of t into delta alpha less than equal to capital M into delta alpha. Now we take the summation sigma equal to 1 to n throughout. So sigma equal to 1 to n small m into delta alpha will be less than equal to sigma. ഇതൊക്കെ സമ്മേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. Okay, because all these are true for every i for i equal to 1 to n. 1 മുതൽ n വരെയുള്ള എല്ലാ n ഐകൾക്കും ട്രൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So sigma equal to 1 to n mi delta alpha less than equal to sigma equal to 1 to n f of t into delta alpha less than or equal to sigma equal to 1 to n capital M into delta alpha. അത്രയും കിട്ടി. സ്മോൾ എം ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n സ്മോൾ എം ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എൽ പി എഫ് ആൽഫ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗിവൺ പാർട്ടീഷൻ പി. തന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് എൽ പി എഫ് ആൽഫയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ എൽ പി എഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ യു പി എഫ് ആൽഫ. നമ്മളിത് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നൗ വി ഹാവ് എൽ പി എഫ് ആൽഫയും യു പി എഫ് ആൽഫയുടെയും ഇടയിലൊരു വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫയെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു, എന്ത് കേട്ടോ, എൽ പി എഫ് ആൽഫയും യു പി എഫ് ആൽഫയുടെ ഇടയിലെ വേറെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ പി എഫ് ആൽഫ ആൻഡ് യു പി എഫ് ആൽഫ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സിഗ്മ, ഈ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n എഫ് ഓഫ് ടി ഡെൽറ്റ ആൽഫയും എന്ത് തന്നെയാണ്, എൽ പി എഫ് ആൽഫയുടെയും യു പി എഫ് ആൽഫയുടെയും ഇടയിലെ വാല്യൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ 2ഉം ഇക്വേഷൻ 3യും. ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇതാണ്, ഇക്വേഷൻ 3 ഇതാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് അവർ എൽ പി എഫ് ആൽഫ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഹിയർ യു ഹാവ് യുവർ യു പി എഫ് ആൽഫ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തായാലും യു പി എഫ് ആൽഫയാണല്ലോ എൽ പി എഫ് വലുത് വരുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് യു പി എഫ് ആൽഫ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഏത്, ഈ കണ്ട ഒന്ന് ഇതായിരിക്കാം ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ടി ആൽഫ, ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ താഴത്തെ ഈ സമ്മേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൽ പി എഫിൻ്റെയും യു പി എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എൽ പി എഫും യു പി എഫും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കാൻ കാരണം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എന്തിന് മോഡുലസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, now theorem 6.8. If f is continuous and closed interval ab, നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ab തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവൽ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ വെദർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗിവൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ab. സപ്പോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0-1 തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ് ദിസ് റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവൽ. ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പം തന്നെ പറയാൻ പറ്റണം ഇതെന്താണ് റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവൽ ആണെന്ന്, ബിക്കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആക്ച്വലി ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകണ്ടാവാം. So we'll just go to the theorem. So if f is continuous on closed interval ab, then f belong to R of alpha on closed interval ab. അതായത് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എഫ് റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Okay, so we'll go to the proof. So proof, let epsilon greater than 0 be given. Okay, now choose eta greater than 0 such that, choose a number eta such that this condition holds. ഏതാ, alpha of p minus alpha of a into eta less than epsilon. ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്സിലോൺ ഒരു എപ്സിലോൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈറ്റ ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പ്രൂഫ് ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ പല പ്രൂഫുകളിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൽ കാണാനായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എപ്സിലോൺ നമുക്ക് തരും. ഈ എപ്സിലോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എൻ ഈറ്റ. ഈറ്റ വിൽ ബി ചൂസൺ സച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ, ബിക്കോസ് ആൽഫ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്, ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഈറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താക്കി എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ബൈ ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എനേക്കാളും ചെറിയൊരു നമ്പർ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. എപ്സിലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൽഫ ഓഫ് ബിയും ആൽഫ ഓഫ് എ നമുക്കറിയാം. സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യു ചൂസ് ഈറ്റ ടു ബി a positive number, eta to be a positive number less than epsilon divided by alpha of b minus alpha of a. ബിക്കോസ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ്,
ന്യൂമറേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഈറ്റ വർക്കൗട്ട് ആവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഈറ്റ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എവറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവെൽ എന്തായിരിക്കും, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ഹിയർ എഫ് ഇസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബി. നൗ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈറ്റ, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഈറ്റയാണ് സാധാരണ ഡെഫിനേഷനിൽ എപ്സിലോൺ വരെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇവിടെ കേട്ടോ, ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഹിയർ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഈറ്റ, we have what? Since f is uniformly continuous, correspond to this eta, there exists a delta greater than 0 such that mod f of x minus f of t is less than eta whenever mod x minus t is less than delta. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് യൂണിഫോം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈറ്റ എന്ന നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ഗ്യാരണ്ടി? ബിക്കോസ് എഫ് ഇസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. mod f of x minus f of t will be less than eta whenever mod x minus t is less than delta. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെൽറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ എ ബിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് പാർട്ടീഷൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളൊക്കെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്താവണം? ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ ഡെൽറ്റേനേക്കാളും ഈറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഡെൽറ്റേനേക്കാളും ചെറുതാവണം എന്ത്? ഓരോ സബ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ പാലിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ പാർട്ടീഷന് കറസ്പോണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീമാൻ സ്റ്റിൽസ് ഇൻ്റർവെലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് പി ബി എനി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഫോർ എവറി ഐ. അപ്പോൾ എല്ലാ സബ് ഇൻ്റർവെലുകളുടെയും ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഡെൽറ്റേനേക്കാളും ചെറിയ ലെങ്ത്താണ് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? സബ് ഇൻ്റർവെലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ സബ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റേനേക്കാൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഒബ്വിയസ്ലി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകൾ എടുത്താലും അവയുടെ ഇമേജുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഇ ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്തെ രണ്ട് പോയിന്റിലായിരിക്കും ഏത്? സ്മോൾ എം ഐ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അകത്തെ പോയിന്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ എം ഐയും ക്യാപിറ്റൽ എം ഐയും. അതായത് ഈ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയോ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് സ്മോൾ എം ഐ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് മിനിമം മാക്സിമം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്മോൾ എം ഐയും ക്യാപിറ്റൽ എം ചൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്മോൾ എം ഐയും ക്യാപിറ്റൽ എം ഐയും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ദൂരം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആവണമെങ്കിൽ അവയുടെ ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ആവണം. അവരുടെ ഇമേജ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്മോൾ എം ഐയും ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ആണ്. സോ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വെർ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ ആൻഡ് സ്മോൾ എം ഐ ആർ ദി സുപ്രീമം ആൻഡ് ഇൻഫീമം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർവൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സ് ഐ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ നൗ വി ഹാവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ ആൽഫ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Okay, so we have this particular relation. Now we take the summation sigma equal to 1 to n consider here. So we have this particular relation. Now what does this say? ഇതെന്താണ്? LHS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UPF alpha minus LPF alpha ആണ്. That is less than ഈ sigma equal to 1 to delta alpha എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ ആൽഫ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആൽഫ ഓഫ് x1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x0. ഡെൽഫ ആൽഫ 2 എന്താ? ആൽഫ ഓഫ് x2 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x1. അപ്പോൾ കുറേ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അവസാനം എന്താവും? ആൽഫ ഓഫ് xn മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x0 മാത്രം നിൽക്കുള്ളൂ. ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് എന്താ? ആൽഫ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും. ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന ആൽഫ ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ? അത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈറ്റ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈറ്റ വാസ് ചൂസൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഈറ്റ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈറ്റ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഓഫ് യു മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടുക, അത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എഴുതണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗോട്ട് യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നേ പഠിച്ച 6.60 പ്രകാരം എന്താണ്, എഫ് റീമാൻ സ്റ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ്. എഫ് ബിലോങ് ടു ആർ ഓഫ് ആൽഫ. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ആകത്തുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റവാക്കിൽ സംഗ്രഹിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഇസ് റീമാൻ സ്റ്റിൽജസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, എവറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ്, റീമാൻ സ്റ്റിൽജസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, now we will go to the next theorem, theorem 6.9. ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ. ഇഫ് എഫ് ഇസ് മോണോട്ടോണിക് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി, അപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മോണോട്ടോണിക്, ആൽഫ എന്തായാലും മോണോട്ടോണിക് ആണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സംശയമില്ല. അത് റീമാൻ സ്റ്റിൽജസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൽഫ ഷുഡ് ബി മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എഫിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, എഫ് എന്താണ്, മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. സോ ഇഫ് എഫ് ഇസ് മോണോട്ടോണിക് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഇൻക്രീസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണോ കേട്ടോ. ഇഫ് എഫ് ഇസ് മോണോട്ടോണിക് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആൻഡ് ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്, ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്താണ്, റീമാൻ സ്റ്റിൽജസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെന്ന് പറയണേ. എഫ് മോണോട്ടോണിക് ആണ്, ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ബിലോങ് ടു ആർ ഓഫ് ആൽഫ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിലും നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു n നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആവണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെയും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെയും നീളം സെയിം ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. So let epsilon greater than 0 be given. Now for any positive integer n, choose a partition such that delta alpha I is alpha of b minus alpha of a by n എന്താണ് ഒരു പറയണത്. അതായത് ഡെൽറ്റ ആൽഫ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഓഫ് x1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x0, ഒന്നാമത്തെ ഡെൽറ്റ ആൽഫ 1 അതെന്താണ്, ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ n. അടുത്ത n എന്താ, എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്, എത്ര n ഉണ്ടോ അത്രയും, എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ആ n അത്രയും. ഇനി ഡെൽറ്റ ആൽഫ 2 എടുക്കൂ, അതെന്ത് വരും, ആൽഫ ഓഫ് x2 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x1, അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ n. കണ്ടോ, ഡെൽറ്റ ആൽഫ 1ഉം ഡെൽറ്റ ആൽഫ 2ഉം സെയിമാണ്, മാറ്റില്ല. ഡെൽറ്റ ആൽഫ 3 എന്താ, ആൽഫ ഓഫ് x3 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x3 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് x2, അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ n. ഐ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴും ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐയുടെ RHS മാറുന്നില്ല, എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെയും സെയിം നീളമാണ്, ആ നീളമാണ് ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ n. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ആൽഫ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now go to suppose that f is monotonically increasing. f monotonically increasing ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, ഇതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഒരു സബ് ഇൻ്റർവെല്ലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മിനിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും, സബ് ഇൻ്റർവെൽ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും അല്ലേ. മോണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ മോണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് മിനിമം മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ഇൻ്റർവെല്ലുള്ള കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റുകളിലൊക്കെ മിനിമവും ആ റൈറ്റ് പോയിന്റിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ suppose f is monotonically increasing. So capital Mi equal to f of xi and small mi equal to f of xi minus 1. xi minus 1 എന്താ, xi minus xi എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ സുപ്രീം വാല്യൂ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻഫിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഫോർ i equal to 1 to n. Now therefore UPF alpha minus LPF alpha എന്താണ്, UPF alpha minus LPF alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ക് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ, സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ. ഇതാണ് നമ്മൾ UPF alpha minus LPF alpha. Now what is capital M I minus small m I into delta alpha? Delta alpha was fixed അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ ഡെൽറ്റ ആൽഫ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ആൽഫ ഓഫ് ഇ മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ n നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആൽഫ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n. എം ഐ എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ.
സ്മോൾ എം ഐ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, സോ ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 കിട്ടി. അഗെയിൻ ആൽഫ ഓഫ് എ മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വാട്ട്? അവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n വെയ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ കിട്ടും. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയും കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവാണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് വെട്ടി പോകും, അപ്പോൾ ഇത് വെട്ടിപ്പോവും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ബി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ കിട്ടും. ഇവിടെയൊക്കെ ആൽഫ ഓഫ് മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് എപ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുക? ഇവിടെ നോക്കി ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് താഴെ n കിടക്കണേ. n എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഈ വാല്യൂ ആൽഫ ഓഫ് മൈനസ് ആൽഫ പോസിറ്റീവാണ്, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എം പോസിറ്റീവാണ്. ബിക്കോസ് ആൽഫ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായാലും മോണോട്ടോണിക്കലി ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടെ എഫ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും പോസിറ്റീവാണ്. മോഡുലസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു n കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര പാർട്ടീഷൻ വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എത്ര പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക? ഈ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന എപ്സിലോണിനേക്കാളും ചെറുതാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ n എന്താക്കണം? വലുതാക്കണം. ബിക്കോസ് ആസ് യു കീപ്പ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n, ദ ടോട്ടൽ ഹോൾസം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു വരുമല്ലോ. സോ എത്ര പോലും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? n വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സോ അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഇഫ്, ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇഫ് n ഇസ് ടേക്കൺ ലാർജ് ഇനഫ്. എത്ര നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു n എടുക്കുക. അങ്ങനെ n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഈ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കിട്ടിയേ? യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? നമുക്കത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ 6.6 എന്താണ്? എഫ് ബിലോങ് ടു ആർ ഓഫ് ആൽഫ. സിമിലർലി വി കൺസിഡർ കേസ് 1 എഫ് എസ് മോണോട്ടോണിക്. ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ മറ്റും എന്താകുമ്പോൾ മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ സിമിലർലി നമുക്കിതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി അടുത്ത തിയറം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ.